संपूर्ण स्पष्ट कराई जे अतिबड़ी जगन्नाथ दास होती किशोरी अंगी राधा अंगी एवं किशोर अंग होती चैतन्य। ये केवल एकमात्र प्रमाण से लक्ष्मी अंग नृत्य करते सामंतराय महोदय जहाँ कहले हुए तो कौ अभिनय आवश्यकता से नारी अंग होती जहाँ को आम पंडित मैंने स्वीकार कर सेटा अलग कथा। किंतु ए कथा आम स्थिर निश्चित हवा जदि उत्पत्तिर कथा को आम आसवा तेबे वैष्णवीय मानकर नारी मानू निजे जेहेतु नारी से माने नारी नृत्य को स्वीकार करि पारु नथिले एवं वैष्णवीय जो तत्कालीन पंडित माने थिले गुरु माने थिले से माने राजतंत्र को निजे हाथ को नहीं थिले। यार उदाहरण एवं प्रमाण होची से माने शाक्त परंपरार विरोध रे थिले नहले एबे श्रीमंदिर रे जो कुतामचंडी अछंती मुक्ति मंडप पाखरे से कुतामचंडी प्रथमे गर्भगृहर पोखरिया रे थिले। पोखरिया माने सिंहासन परे गर्भगृहर जेतिकी जगह ताको आम श्रीमंदिर भाषा रे पोखरिया कह जाए। संपूर्ण गर्भगृह सिंहासन को छाड़ीदेले बाकी खाली जगह जेतिकी आपण माने अतीत छुआ बेले से जगह को जाई दर्शन भी करिथिबे एबे दर्शन बंद है से स्थान को पोखरिया कह जाए जोटी धूपर मणोही बढ़ा जाए अमुणिया बढ़ा जाए। सेठी कुतामचंडी थिले एई वैष्णव्य मानकर प्ररोचना रे से कुतामचंडी को सेठू स्थानांतरित करागला जे एटा वैष्णव्य चेतना एठी शाक्त चेतना नाही तेणु आमे कुतामचंडी सेठी रही परिबे नाही सेटा मणोही हेई परिबो नाही महाप्रसाद हवार असुविधा अछि। एमिति एमिति भिन्न भिन्न युक्ति को बाड़ी कुतामचंडी को स्थानांतरित करागला। तेणु प्रथमे रत्न सिंहासन पाखरे कुतामचंडी थिले जदि आपण श्रीमंदिर स्थापत्य पढ़िबे। तेणु वैष्णव चेतनार प्रादुर्भाव राजांक उपरे थिला राजतंत्र उपरे थिला। तेणु से चेतना रे आउ गोटे सेवा नारी मानक सेवा को जेहेतु मैंने स्वीकार करें एवं तत्कालीन रक्षणशील समाज जितेबाला नारी मानक सर्वजन सम्मुख में नृत्य करिवार प्रदर्शन करिवार मनोरंजन करिवार सुजोग दौ नथिला जे नारी माने घर भितर रहिबा उचित चारिकांत भितर। तेणु सेतेबेले कौन करागला ना आउ गोटे दांड सेवा जदि आपण मादळा पांजीर शब्द को नेबे ताटी जे दांड सेवा एवं महारी परे गोटे पुंस नृत्य सेवा मध्य श्रीमंदिर रे प्रचलन थिला। श्रीमंदिर रे किन्नर मानकु नियुक्ति दिया जाइथिला। किन्नर माने नारी बेश होइकि नृत्य करुथिले एवं ताहा पुंस सेवा ए शब्दटी एबे भी रेकर्ड ऑफ राइट्स रे अछि और मादळा पांजी रे भी अछि पुंस सेवा। तेणु महारी महारी परे किन्नर किन्नर परे आमे आसिले जेतेबेले मु आपण को आमे सप्तदश शताब्दी कथा होतिले मु 700 रे थिली 788 रे किंतु आखड़ा शब्द को आसीबी ताहाले ताहा त्रयोदश शताब्दी गंगवंशर राजराज देव जी राजा थिले। राजराज देव 7 आखड़ा प्रस्तुत कले। 7 आखड़ा हैला पर कौन हला प्रथमे कोठी प्रदर्शन करा जिवो ना ता पूर्व आप जानते ना गोटी पुओ गोटी पो बोली भी मादला पांजी अनेक थर लिखाई गोटी पुओ भी नहीं कि गोटी पो लिखाई तापर आखड़ा पिला संगीत पिला मेल पिला ए शब्द भी अनेक जगह व्यवहार करा माने देखीछु। तेणु उत्पत्ति चैतन्य ठार आदौ नुह यह मुक्त कंठरे स्वीकार करा जाई पारे। परपरित अवस्था जितेबाला त्रयोदश शताब्दी राजराज देव 7टा आखड़ा तैयारी कले। किंतु आउ गोटे कथा मो परवर्ती पर्याय को आसबि मो समय हाँ मो पाखे आउ 4 मिनिट 5 मिनिट समय अच्छी मो पाखे तेबे जितेबाला 7 साई आखड़ा कले कौन कले आमर ये दिन को बेढ़ कहती जदि श्रीमंदिर दिन देखिए तार अमुक बेढ़ अर्थात संक्रांति मास आम श्रीमंदिर चांद्र मासर व्यवहार ना लोनार मंत्र यूज ना आमर सोलार मंत्र यूज अच्छी संक्रांति रु संक्रांति पूर्णिमा रु पूर्णिमा नुहे। तेणु आमर कहते ना तार 26 बेढ़ अर्थात संक्रांति मासर जो 26 दिन से कौ पाड़ियांकर। तेणु बेढ़ शब्द आमर ये व्यवहार कराए आप मादला पांची देखिए लिखे 7 साही 3 बेढ़ लेखा बांटी ने अर्थात 7 3 21 बाहर चंदन। तेणु 3 बेढ़ लेखा जिते बांटी ने जे ये 3 सी करेंगे से 3 से 7 साही 7 आखड़ा बांटी दिगला। एमाने कौन कले ना 4 जन को रखिले जड़े मादली को जड़े गिनिकार को जड़े परिचालना करने को आ शिल्पीटा गाइब नाच एवं गोटी पुओर ए प्रमाण आम मैंने खोजिकी पाइचु हुए तो आउ किए खंडन कर पाठांतर प्रकार भेद मुझे पर्यंत पाईना जे गोटी पुओर मादली सेवा जी करुले मर्दल जी बजाऊे से ठिया होकर बजाऊे अंटारे बांधिकी बजाऊे हाँ अंटारे बांधिकी बजाऊे एवं उकुट गुरु गिनिया उकुट डाकुले
ତେଣୁ ବସିକି ବଜେଇବାର ପରମ୍ପରା ଗୋଟିପୁଅରେ ନଥିଲା। ଆଉ ଗାଇବାଟା ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ହଁ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ତିନି ବେଢ଼ ଏମାନେ 7 ଆଖଡ଼ା ବାଣ୍ଟି ନେଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବେଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇଠୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରବେଶ ଯାନିଯାତ୍ରାରୁ, ମାନେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାତ୍ରା କେଉଁଟା ନା ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପ କରାଗଲା, ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପ ସାମ୍ନାରେ ଏମାନେ ଗାୟନ ବାଦନ କଲେ ଏବଂ ସେଠି ପ୍ରଥମ ମାଦଳି ବସିକି ବଜେଇଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୁଣବାବୁଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ମାଦଳି ସେବା ଥିଲା ତାଙ୍କର, ସେ ନିଜେ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବଜାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିପୁଅ ବି ନାଚୁଥିଲେ, ଗାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମଦନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭାଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, କୁଣ୍ଢେଇ ବେଣ୍ଟ ସାହି ଆଖଡ଼ାରେ ଏ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଗାଉଥିଲେ, ଯୁଗନଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ଝୁଲଣରେ ନାଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତାହା ହେଉଛି ଆଖଡ଼ା ମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ହେଁ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟର ବିକାଶରେ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଯଥେଷ୍ଟ ନଗଣ୍ୟ। ଏମାନେ ଆଦୌ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେହେତୁ ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ନାଚ ଗୀତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଏଠି ଜୁଆନ୍ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଆମ ପୁରୀ ଭାଷାରେ ଜୁଆନ୍ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ମାଲ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଖଡ଼ାରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନଥିଲା, ମହାବୀର ପୂଜା ଆମର ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ବି ଯଦି ଆପଣ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଦେଖିବେ, ସବୁ ନାଲି ନେଳି କାଛାରେ 20-30 ଜୁଆନ ପ୍ରତି ଆଖଡ଼ାରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମହାବୀରଙ୍କ ପାଖରେ କାଛା ପୂଜା ହେଇକି ପିନ୍ଧାଯାଏ। ଏ ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନଥିଲା, ନୃତ୍ୟଗୀତ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଆଦୌ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ବିକାଶ, ଆଜି ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷକ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଉତ୍ପତ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆଖଡ଼ା ତିଆରି ହେଇଛି। ସେମାନେ 3 ବେଢ଼ ଲେଖା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରେକର୍ଡ ରାଇଟ୍ସରେ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ମାଣ୍ଡୁଅ, କାକେରା, ଝଡ଼େଇ ନଦା, ଏ 3 ପ୍ରକାର ଖେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବେଢ଼ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏମାନେ ନନ୍ଦା ଚାପରେ ନାଚୁଥିଲେ। ଚାପ 2ଟା, ନନ୍ଦା ଓ ଭଦ୍ରା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଭଦ୍ରା ଚାପରେ ମଦନମୋହନ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ବସନ୍ତି ଏବଂ ନନ୍ଦା ଚାପରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ରାମକୃଷ୍ଣ ବସନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ନନ୍ଦା ଚାପରେ ନାଚୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ନାରୀଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ବି ଆଉ ଏକ ବାଧକ ଥିଲା, ଯେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ, ଯଦି ମାସିକ ଧର୍ମର ସମୟ ପଡ଼ିଗଲା, ଅବଧି ପଡ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ସେବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଗୋଟିପୁଅ ଆସିବାର କାରଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଯେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ବୋଲି, ବିଷଧର ସର୍ପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ କଥା ନୁହଁ। ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଧକ ବି ଥିଲା ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜ, ବାଧକ ବି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ। ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ଗୋଟିପୁଅ ଭଳି ଏକ ନୃତ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବ। କାରଣ ଆମେ କାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ଯେଟା ଏହା ହେଇଛି ବୋଲି, କାରଣ କାହାର ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅରିଜିନାଲ ଘରଟା ଆମେ ଖୋଜିକି ପାଉନାହୁଁ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ପାନ ଜାକିଥିବା, ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ଘର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉନେ। ସିଏ ପରେ ଘଟୁଆରୀ ବଂଶଧରର। ମୁଁ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସରୁ ଏକଥା ପାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଆମ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ଚିତା ଜଳିଲା ବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ଅଗ୍ନି ଆସେ, ଆମ ଚିତାଗ୍ନି ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବା ପାଇଁକା, ତେଣୁ ମନ୍ଦିରରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଆଁ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମେ ପାଇଛୁ। ସାର୍, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଟା ମାନେ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କେବେ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟରେ ଏଇ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରଟା ହେଉଛି, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାର ହେଉଛି ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କିଏ ନା ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜାଗା ଆଖଡ଼ାର ଭୂମିକା ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟର ବିକାଶ। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କଥା ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଜଣେ ମାଦଳି, ଜଣେ ଗାଉଣୀ, ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ନା ଗାଉଣୀ ନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମାଦଳାପାଞ୍ଜି ହିସାବରେ ଗାଉଣୀ ନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ନାଚୁଥିଲେ ସେ ଗାଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମାଦଳି, ବୀଣାକର ଏବଂ ଗୁରୁଟି ଉକୁଟ ଡାକୁଥିଲେ। ତେଣୁ 4 ଜଣଙ୍କର ହିସାବ ଆମ ପାଖରେ ମାଦଳିରେ ଯେଉଁ ଖେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ। ଆମର ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହେଉଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ବାହାରେ ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ 7 ସାହି 3 ବେଢ଼ ଲେଖା ବାଣ୍ଟି ନେଲେ, 7×21, ଏ 21 ଦିନର ବାହାର ଚଳନ ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ ହେଲା ଝୁଲଣ। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟିପୁଅ ହେଉଥିଲା କି ଝୁଲଣରେ ହେଉଥିଲା, ଝୁଲଣ ନାଚରେ ହେଉଥିଲା ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ସାମ୍ନାରେ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହେଉନଥିଲା।
ମୁଁ କହିଲି ପରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହଉଥିଲା ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଦୋଳ ବାହାର ଚନ୍ଦନରେ ହଉଥିଲା ଦୋଳ ଯାତ୍ରାରେ ହଉନଥିଲା ନା, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋଳ ଯାତ୍ରାରେ ଆଲାଉ ହେଇନାହିଁ। ଫେର ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଦୋଳ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କେବେ ସେଟା ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କ୍ରମାନୁସାରେ କେବେ ବନ୍ଦ ହେଲା? ତାର କୌଣସି ମାନେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଯାଇ ନାହିଁ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା, ଦିଟା କାରଣ ପାଇଁ ଏବେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ଏବେ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନାଇଁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଆଧିପତ୍ୟ ନଥିଲା, ଓନ୍ଲି ରାଜତନ୍ତ୍ର। ହଁ, ଜଣେ ବେହେରା କଣ